இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நான் சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் வித் repeated eigenvalues. இதுக்கு find the eigenvalues and eigenvector of the matrix A is equal to 2 2 1 1 3 1 1 2 2. Okay, first we have to find the characteristic equation. Characteristic equation எப்படி find பண்ணோம்? lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 which is equal to 0. So s1 ங்கிறது என்னன்னா sum of the leading diagonal elements. So 2 plus 3 plus 2 என்ன வரும்னா 4 plus 3 7. s2 is equal to sum of the minor of the leading diagonal elements. So 2 னுடைய minor elements என்ன வரும்னா 3 1 2 2 plus then 3 னுடைய minor elements என்ன வரும்னா 2 1 1 2 plus 2 னுடைய minor elements 2 2 1 3. Okay, so அப்போ என்ன வரும்னா 3 2s are 6 minus 2 plus 4 minus 1 plus 6 minus 2 4 plus 3 plus 4. So 4 plus 4 8 8 plus 3 11. So s2 is 11. s3 ங்கிறதுனா determinant of a. Determinant எப்படி find பண்ணலாம்? 2 into 6 minus 2 minus 2 into 2 minus 1 plus 1 into 2 minus 3. So 2 into 4 minus 2 into 1 plus 1 into minus 1, that is 8 minus 2 minus 1. So 8 minus 3, that is 5. So s3 is 5. So the characteristic equation minus lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus s3 which is equal to 0. So lambda cube minus s1 ங்கிறது என்னன்னா 7. So 7 lambda square, s2 வந்து 11, so plus 11 lambda, s3 is 5, so minus 5 which is equal to 0. So இதுக்கான ரூட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணோம். எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்னா இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1 minus 7 11 minus 5. ஸோ இந்த டிவிஷன் போட்டோம் அப்படின்னா 1 and root எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் எப்போவுமே 0 போட்டு இங்கே இருக்கிற 1 இங்கே கீழே வந்துடும். அப்போ 1 into 1 is 1. ஸோ minus 7 plus 1 is minus 6. 1 into minus 6 is minus 6 plus 11 minus 6 is 5. 1 into 5 is 5. Here 0. இங்கே ரிமைண்டர் வந்து 0 வந்துச்சுன்னா தான் இந்த 1ங்கிறது ரூட். ஓகே, again we put 1. So 0 1 1 into 1 is 1 minus 5. So minus 5 which is equal to 0. Again இங்கே 5 இருக்குது, ஸோ 5 ட்ரை பண்ணலாம். 0 1 5 0. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ரூட்ஸ். So therefore the eigenvalue is, so the eigenvalues are lambda is equal to 1 1 5. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா lambda is equal to 1 1 ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வந்திருக்கு. ஸோ which is a repeated eigenvalues. இப்போ to find the eigenvector, a minus lambda is equal to 0. So the given matrix into x1 x2 x3 0 0 0 பண்ணோம். இந்த lambda iங்கிறது என்னன்னா இந்த ஐடென்டிட்டி அதாவது diagonal elements எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் lambda போடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா to find the eigenvalue put lambda is equal to 5. நம்ம eigenvalue lambda is equal to 1 1 5 ஃபைண்ட் பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், lambda is equal to 5ன்னு போடலாம். இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டோன்னா என்ன வரும்னா 2 minus 5 2 1, then 1 3 minus 5 1 1 2 2 minus 5. Okay, into x1 x2 x3 which is equal to 0 0 0. Okay, so 2 minus 5 is minus 3 2 1. இங்கே 1 minus 2 1 1 2 minus 3. So x1 x2 x3 which is equal to
0 0 0. இப்போ என்னன்னா இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணலாம். என்ன வரும்னா -3x1 plus 2x2 plus x3 which is equal to 0. The next one is x1 minus 2x2 plus x3 which is equal to 0. x1 plus x2 minus 3x3 which is equal to 0. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் என்னென்ன இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ we take any two equations. கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து என்ன வரும்னா -3 2 1 1 -2 1. ஸோ -3 2 1 -2. இந்த 2 மட்டும் என்னென்னா ரிப்பீட் பண்ணணும். ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ இப்போ x1 x2 x3. ஸோ x1 divided by 2 minus இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால that is +2. x2 divided by 1 மைனஸ் போடணும். இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால +3 ஆகிடும். ஸோ x3 divided by 6 minus 2. So x1 divided by 4, x2 divided by 4, x3 divided by 4. எல்லாமே வந்து multiples of 4 இருக்கிறதுனால 4 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாம். So that is x1 divided by 1, x2 divided by 1, x3 divided by 1. So therefore the eigenvector is, so the eigenvector x1 is equal to 1 1 1. இப்போ to find the eigenvector a minus lambda I into x which is equal to 0, put lambda is equal to 1 and போடணும். ஸோ அந்த diagonal values எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணலாம் -1 போடணும். லாம்டாக்கு பதிலாக -1 அப்ளை பண்ணால் இது வரும். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்? 2 minus 1 is 1 2 1. again 1 2 3 minus 1 is 2 1 1 2 1. ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன வரும்னா எல்லா ஈக்குவேஷனும் சேமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எந்த ஈக்குவேஷனுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை, மூணு ஈக்குவேஷனுமே சேமாக வரும். x1 plus 2x2 plus x3 which is equal to 0. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் இந்த சேம் தான் வரும். 2x2 plus x3 which is equal to 0. The third equation 2x2 plus x3 which is equal to 0 வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மூணு ஈக்குவேஷனும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வெக்டர் வந்து 0 தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம். when x1 is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ x1 0 போட்டுட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 2x2 plus x3 equal to 0. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 2x2 is equal to minus x3. இப்போ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே எது இல்லைன்னா 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டையும் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி டினாமினேட்டரில் போட்டுடணும். அப்போ என்ன ஆகுனா x2 divided by -1 x3 divided by 2. So the eigenvector is, so the eigenvector x2 is equal to என்ன வரும்னா x வந்து 0வா, ஸோ 0 -1 2. ஓகே, அடுத்த நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த இதே ஈக்குவேஷன் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா when x2 is equal to 0. இப்போ என்ன பண்ணால் x2 வந்து 0 போட்டுக்கணும். மீதி என்ன இருக்கும்னா x1 plus x3 equal to 0ன்னு கிடைக்கும். ஸோ x1 is equal to minus x3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டும் எதுவும் இல்லைன்னா 1ன்னு அர்த்தம். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும். ஸோ அப்போ x1 divided by -1 x3 divided by 1. So therefore the eigenvector, the third eigenvector is -1 0 1. Okay.